নমস্কার, দিনের বাছাই করা 5টি খবর নিয়ে হাজির আমি সায়ন্তিকা। আপনারা দেখছেন গ্রাম বাংলা। আসানসোলের পুর নিগমের কুলটি বিধানসভার 65 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর আক্তার হোসেনকে গ্রেপ্তার করে কুলটি থানার পুলিশ। প্রতিবাদে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে কুলটি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। पवित्र रमजान के महीने में आसनसोल नगर निगम के पूर्व पार्षद एवं कुल्टी म्युनिसिपैलिटी के पूर्व सीआईसी अख्तर हुसैन को अरेस्ट करना ठीक नहीं हुआ। घटनाएं शायद कुछ घटी होंगी, लेकिन ऐसी बड़ी घटना शायद नहीं घटी है जिसके कारण एक एक्स काउंसलर को रमजान के महीने में, वो इस्लाम को मानने वाला है, रमजान के महीने में उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सलाखों के पीछे रखा जाए, जेल थाने में बंद करके रखा जाए, ये ठीक नहीं है। इसे अवॉइड करना चाहिए, पुलिस को भी अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के प्रेशर में पुलिस ये सब कर रही है। पुलिस को ऐसे चीजों से बचना चाहिए, और खासकर जब रमजान का महीना चल रहा है। देखिए, हम लोग का यही घटना है कि हर साल मेला लगता है। इन साल जो ये काम काहे किया, और उसका बाद किसको पा रहा है उसको उठा ले रहा, बेगुनाही का। यही घटना हुआ कि मेला लगने खातिर सामान आया, नहीं लगेगा, उसको रोकावट चला गया। उसके बाद आदमी आया बोलने खातिर, उसको घर के अंदर कर लिया। सुबह 3 बजे से हम लोग का सीढ़ी জানি না। আমি এটা শুনেছি কি নেওয়াজ পত্রিকা অ্যারেস্ট করা হয়েছে, কি কারণে অ্যারেস্ট করা হয়েছে সেটা আমি জানি না। না, জানি না, আমি জানি না। আমি ইন রিটেন দিয়েছি। দেখুন, আমি একটা ইলেক্টেড কাউন্সিলর। আমি চাইছি কি আইন কানুনকে কোনোদিন ভায়োলেন্স করতে পারবো না, আইন কানুনকে মেনে চলি। আমার সঙ্গে যা হয়েছে আমি ইন রিটেন পুলিশ প্রশাসনকে দিয়েছি। আর আইসি কুলটি আর কুলটি পুলিশ প্রশাসন খুব সুন্দর কাজ করছেন। ওনারা যেভাবে সমাজে যাচ্ছে কি আইন ল অ্যান্ড অর্ডারকে মেনটেন করছেন, সেই জন্য মন থেকে পুলিশ প্রশাসন আর আইসি কুলটিকে ধন্যবাদ। फोन आया हम लोग पास, चक्री गाड़ी है, यहाँ पे रोक दिया गया। मेरे काउंसलर अख्तर हुसैन आए यहाँ पे, उनसे बातचीत हुआ, सब ऑफिसर से बातचीत हो गई। अब हम लोग आए तो बोला यहाँ मेला नहीं लगेगा। बोला मेला क्यों नहीं लगेगा, नहीं लगने देंगे। मेला एक टाइम से 30-35 साल से मजीदिया पार्क में मेला लग रहा है। ये मेला से हम लोग को बेनिफिट नहीं है। पाड़ा के लोग, बच्चे लोग सब आते हैं मेला में, घूमते फिरते हैं। आखिर पुलिस जो एक्शन लिया है, वहाँ से दोनों आदमी को उठाया गया, तो 30 बिना को उठाया गया। एक तरफा काम तो पुलिस नहीं करेगा ना सर। वहाँ पे पुलिस कौन चीज का मेला लगता है? मेला यहाँ पे ईद के टाइम पे हर साल मेला लगता है, 5 दिन 4 दिन का मेला लगता है। ऑलरेडी परमिशन लिया हुआ है यहाँ पे, अगला साल भी लगा हुआ है। आज साल क्या दिक्कत हो? इस साल दिक्कत यही होला कि बोला मेला यहाँ पे नहीं लगेगा। 30 फुट 40 फुट का चक्री है, हालांकि पिछला साल भी 30 फुट का चक्री 40 फुट का था। मेला आराम से लगा वहाँ पे। आखिर यह पुलिस उठाया क्यों वहाँ से अख्तर हुसैन को? एक मोहम्मद मिठू है अलायंस, जो टीएमसी का कार्यकर्ता है। हम लोग अगर टीएमसी आरोप किसका ऊपर है? आरोप कैसे? प्रशासन मतलब काम करेगा, दोनों तरफ से करेगा ना सर। प्रशासन एक तरफ नहीं करेगा ना, प्रशासन सबके लिए है। देखिए सर, तो क्या कर रहा काउंसलर उधर का है, उन लोग का सपोर्ट कर रहा, क्या कर रहा है वही नदीम अख्तर बबलू जो है, क्या कर रहा है सर? प्रशासन सपोर्ट कर रहा, पुलिस सपोर्ट कर रहा, लोग बोल रहा है ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। आखिर हम लोग को मेला से क्या बेनिफिट है? 1 रुपया तो फायदा नहीं है, फायदा तो नहीं है सर। प्रशासन आया, उठा लिया वहाँ से, उसको मारा वहाँ पे उनको। अभी हम लोग यहाँ पे गए, हम लोग नियामतपुर में, वहाँ पे लेडीज गाड़ी रोक लिया गया, एक जन को मारा गया, कोई आसन नहीं मिला सर। आखिर उनको अरेस्ट क्यों किया गया, किस बिना पे? हम आपसे बात करेंगे, आप हमको अरेस्ट कीजिएगा। अरेस्ट करने का कोई रीजन बताइए। आप मांग क्या है आप लोगों क्या? हम लोग का मांग यही है सर, मेला वहाँ पे लगता है, बाहर अख्तर हुसैन को यहाँ पे रिहा कीजिए। जो मेरे आदमी अख्तर हुसैन, मोहम्मद मिठू वाला जो टीएमसी का कार्यकर्ता है, मोहम्मद मोनू आलम है, सबको यहाँ पे बाइज्जत बरी कीजिए। हम लोग तो लड़ाई झगड़ा नहीं किए सर, प्रशासन से बात करने आए थे। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। कुछ नहीं, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बोले हम तो केस डालेंगे, केस डाल के कोर्ट से बेल लेना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि बोले कि क्या केस है, तो वही बोल रहा है कि मारपीट का है और धक्का मुक्की किया है, पुलिस को गाली दिया है, बस वही केस है और कोई बात नहीं। किस वजह से धक्का धक्की हुआ है, कहाँ हुआ है? मेले के लिए बोले हम लोग मेला के लिए परमिशन तो दे रहे हैं, मगर 50 फीट का ये चक्री के लिए हम मना किए हैं। अख्तर हुसैन नहीं मान रहा था, उसके वजह से धक्का धक्की किसका साथ हुआ? अख्तर हुसैन के साथ, पुलिस के साथ। पुलिस ने उसको गाली गुप्ता बोला, पुलिस हमको गाली दिया है। ये आप लोग क्या चाहते हैं? उनको रिहायत कराना चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। আসছি পরবর্তী খবরে। ফাঁকা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পাশের গাছে আত্মঘাতী গৃহকর্তা।
চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার জগদীশপুর তাঁতিপাড়ায় কাছারিবাগান ফুটবল খেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকায়। আর ওই এলাকায় একটি বাড়িতে বুধবার রাতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় গোটা বাড়ি। বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার থাকায় সিলিন্ডারও বিস্ফোরণ ঘটে। পাশেই একটি গাছে গলায় দড়ি অবস্থায় ঝুলতে দেখা যায় ওই বাড়ির গৃহকর্তাকে। রাত্রির বেলায় বিকট একটা আওয়াজ শুনতে পাই। আওয়াজ শুনতে পেয়ে আমরা হন্তদন্ত হয়ে যে যেরকম প্রতিবেশী আর আমাদের ঠাকুরনগর উৎসবের জন্য আমাদের লোকজন এখানে কমই ছিল। আমরা যারা যারা ছিলাম তারা এসে এখন প্রাথমিকভাবে দেখি যে আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। জ্বলার পরে এবার আমরা বালতি নিয়ে জল ফল দিয়ে যেরকম যে আর ছড়িয়ে না যায় আগুনটা, ওদিকে একটা গ্রুপ ওরা চেষ্টা করছে আগুন নেবানোর, আমরা এদিকে। তারপরে উপরে ইলেকট্রিক লাইন ছিল, একটা বাচ্চা চেঁচিয়ে বলল যে ইলেকট্রিক লাইন রয়েছে মাথায়। তখন আমার এই ভাইপো স্বপন এ ছুটে গিয়ে মেনটা অফ করে দেয়। তারপরে আমরা এখানে সারিবদ্ধ, এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, সারিবদ্ধভাবে হাতে হাতে বালতি নিয়ে আমরা জলটা মারছি। তারপরে একটা মহিলা আর তার স্বামী ছুটে বালতি আনতে গেছে ওই ঘরটাতে। তখন ওই বউটাই আগুনের লেলিয়ানে দেখতে পাই এই যে গাছটা, এখানে একটা দেহ ঝুলছে। হ্যাঁ, সেটা ছিল ওর নাম হচ্ছে বিজয়, তো বিজয় ভট্টাচার্য, বিজয় ভট্টাচার্য আর তার স্ত্রী। ওরা প্রথম দেখতে পায়। তারপরে যখন ওরা চেল্লে ওঠেছে, হ্যাঁ এই ঝুলছিল অরুণ রায়, এই যে এই বাড়ির গৃহকর্তা অরুণ রায়। হ্যাঁ, তখন ও চেল্লে উঠলে এবার বাকি সবাই ভয়ে দৌড় দেয়। তখন আমি বললাম দাঁড়াও, দৌড়ায় না। আর এই যে আমার দাদা কৃষ্ণবর ছিল, যে দৌড়ায় না, আগে আগুনটা নিবাও, তারপরে দেখা যাচ্ছে। তারপরে প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ফাঁড়ির বড়বাবু যিনি, উনি চলে আসেন, আমাদের অঞ্চলের সভাপতি, উনি সবাই মোটামুটি যে যেরকম খবর পেয়েছে চলে আসে। ফায়ার ব্রিগেড আসে। ফায়ার ব্রিগেড যেহেতু এদিক দিয়ে আমাদের রাস্তা ছিল না, আমরা জয়পুর থেকে হোশিয়ারি পার্কের ভেতর দিয়ে রিসিভ করে, ওরা অনেক কষ্ট করে এসে আমাদের আগুনটা নিয়ন্ত্রণ করে। বাকিটা তো দেখতেই পাচ্ছেন সব আপনারা। তখন 1:45 নাগাদ একটা বিকট আওয়াজ হয়। তখন আমাদের পাড়ার সবাই বিকট আওয়াজ শুনে আমরা সব ছুটে আসি। গ্যাস এসে দেখি দৌ দৌ করে আগুন জ্বলছে। আগুন জ্বলার সাথে সাথে আমরা দেখলাম যে তারপরে সবাই লেবানোর চেষ্টা করছিলাম। লেবানোর চেষ্টা করে গিয়ে দেখি আবার গাছে একটা লাশ ঝুলছে। তারপরে এবার আমাদের পাড়া সবাই এসে ফায়ার ব্রিগেড, সাথে সাথে লোক প্রশাসনের লোক, মানে পুলিশ প্রশাসন আমাদের সাথে সাথে চলে আসলো। এসে তারপর বিরাট আগুলো তারপরে আয়ত্তে নিয়ে এলো। বাড়ির বড়বাবু, আমাদের অঞ্চল প্রতিনিধি সুব্রবসু চৌধুরী, অঞ্চল সভাপতি, সবাই চৌধুরী একদম সেই সকাল থেকে, মানে রাত্রি 2টো থেকে একদম সকাল অবধি ছিল। আমাদের এখানে পঞ্চায়েত সদস্য ছিল, আমাদের পাড়া সবাই ছিল, সবাই মিলে। হ্যাঁ, আমাদের। হ্যাঁ, আপনার নাম? স্বপন শিকদার। এটা কার বাড়ি? এটা হচ্ছে অরুণ রায়ের বাড়ি। করোনাটা প্রথম কি ঘটে সেটা আমরা সঠিকভাবে বলতে পারবো না। আমাকে কেউ একজন ডেকে বলে যে এরকম আগুন ধরেছে। আমি এখানে আসি, এসে দেখি যে আগুন সবাই মিলে নেভানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু নেভে না। আপনারও সহযোগিতা? হ্যাঁ, আমি আমাদের যে উপরে নেতৃত্ব, আমি ফোন করে ডাকি, পুলিশে ফোন করা হয়। তারপরে কিছুক্ষণ পরে জানতে পারি একটা ছেলে এসে বলছে যে এই বাড়ির গৃহকর্তা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। Simla pal bajaggio e automobile dice bampar অফার মানে বাম্পার অফার। বাইক নিতে চাইলে দেরি কেন? 5 লিটার পেট্রোল, হেলমেট তো পাবেনই, আরো যে কোন একটি বাম্পার গিফট, এক্সট্রা 3টে ফ্রি সার্ভিসিং, 5 বছরের ওয়ারেন্টি ছাড়া স্পেশাল ক্যাশ ডিসকাউন্ট, আরো অনেক কিছু। তাই আজই যোগাযোগ করুন আমাদের ঠিকানায়। নজর রাখছে পরবর্তী খবরে। রাজ্য সরকারের বাংলার বাড়ি প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েও বাড়ি তৈরির কাজ শুরু না করায় উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধমক বিডিওর। 1 সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করার ডেডলাইন বিডিও, না হলে টাকা ফেরত নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও বিডিওর। আমাদের চন্দ্রকোনা 2 ব্লকে বাড়ি তৈরি করার সাফল্যের হার অনেক বেশি। আমরা চন্দ্রকোনা 2 ব্লক থেকে আমাদের 3789 এতজন লোককে আমরা বাংলার বাড়ির টাকা ওনাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়েছি। তার মধ্যে প্রায় 97 to 98% মানুষ বাড়ি তৈরি করা শুরু করে দিয়েছেন। প্রায় 40% মানুষের বাড়ি 60,000 টাকায় যতটা করা সম্ভব হয় লিন্টেল লেভেল পর্যন্ত সেটা হয়ে গেছে। ওই 65-70 জন মতো মানুষ যারা এখনও বাড়ি তৈরি করা শুরু করেনি, সেই বাড়িগুলোতে আমরা দেখে ভিজিট করছি প্রতিদিনই নিয়ম করে।
আমার যারা এক্সটেনশন অফিসার আছেন তাদেরকে আমি পাঠাচ্ছি। আমি নিজে, আমার জয়েন্ট বিডিও সাহেব আছেন, আমার চন্দ্রকোনাদী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাহেব আছেন, নিয়ম করে আমরা প্রতিদিনই বেরোচ্ছি। তারা যাতে ইমিডিয়েট বাড়িটা তৈরি করতে পারেন। কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে এখানে। এটা চন্দ্রকোনা 2টা আলু বেল্ট, এখানে প্রচুর আলু চাষ হয়। এখন আলুর হারভেস্টিং চলছে, হারভেস্টিংয়ের কাজ প্রায় শেষের পথে, আর হয়তো 1-2 দিনের মধ্যেই সমস্ত আলুগুলো উঠে যাবে। তারপরে এখন রমজান মাস চলছে, সেখানে মিস্ত্রি লেবারের একটু প্রবলেম ছিল। 3-4 দিনের মধ্যেই এটা শেষ হয়ে যাবে। সামনেই তো ঈদ রয়েছে, আপনারা জানেন। তো ওনারা কথা দিয়েছেন যে ওনারা 3-4 দিনের মধ্যেই মেটেরিয়ালগুলো যেগুলো লাগে বাড়ি তৈরি করার ক্ষেত্রে সেগুলো ওরা কিনে ফেলবেন এবং আগামী 7 দিনের মধ্যেই ওনারা বাড়ি তৈরি করার কাজ শুরু করে দেবেন। এটুকু অ্যাসিওরেন্স আমরা যেখানে যাচ্ছি প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি এবং আমাদের প্রতিনিয়ত লক্ষ্য থাকবে যাতে প্রত্যেকটা মানুষ বাড়ি তৈরি করতে পারে। বাংলার বাড়ি পেয়েছেন? বিডিও সাহেব এসেছিলেন তো আজকে? বিডিও সাহেব কী বললেন আজকে? বিডিও সাহেব বলছে তাড়াতাড়ি তৈরি করো, না কাঁদলে তোমার টাকা ঢুকবে, পরের টাকা ঢুকাতে পারবো। প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছেন? বাড়ি কাজ শুরু করেনি কেন? শুরু করবো এখন, ছেলেরাই কাজ করছে। এখন আলুর কাজ চলছে? আলুর কাজ চলছে। বিডিও সাহেব কি বলে গেল? যদি না করেন, যদি না করি তাহলে টাকা ঢুকাবেন। এখন মায়ের নামে কিন্তু অনেকদিন তো হয়ে গেছে, তাহলে এখনো শুরু করেননি কেন? মায়ের শরীর খারাপ, হসপিটালে ছিল, এই জন্য শুরু করতে পারি। আজকে তো বিডিও সাহেব আসলেন, কথা বললেন, কি বললেন উনি? সোমবারের মধ্যে 1 সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরু করবো বলে দিই। আর না হলে টাকা রিটার্ন দিয়ে দেবো। বিডিও সাহেব বললেন কাজ শুরু করবেন? হ্যাঁ, কাজ শুরু করবো। টাকা তো পেয়েছেন? টাকা আছে। পেয়েছেন সরকারি বাড়ি? বিডিও সাহেব এসেছিলেন, কি বললেন? ওই বলছে যে টাকা পরে ঢুকাতে পারবো না, যদি না তাড়াতাড়ি যাচ্ছে। অনেকদিন তো হয়ে গেল, টাকা পেয়েছেন তো? অনেকদিন, আমাদের লাস্টে ঢুকেছে, যাদের আগে ঢুকেছে তাদের যে বাড়িগুলো সব ইয়া হয়ে গেছে। প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছেন তো? এখনো শুরু করেননি কেন? ছেলে যা কাজে যাচ্ছে, ছেলে তো নিজে মিস্ত্রি। আচ্ছা, কাজের জন্য বাড়ির কাজ শুরু করতে পারছেন? কাজটা বন্ধ হয়ে গেলে আরম্ভ হয়ে যাবে। এই বিডিও সাহেব এলেন তো, উনি তো কি বললেন? ওই কথাই বলেছে, টাকা দেওয়া হবে না বলেছে। টাকা দেওয়া হবে না বলেনি, বলে ঢুকতে 10 দিন হবে, তাড়াতাড়ি ঘরটা শুরু করবে। 1 সপ্তাহের মধ্যে শুরু করতে বলেছে। হ্যাঁ। নজর রাখছি হাওড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে। হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড়ের ধসে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের দেওয়া হলো ক্ষতিপূরণ। বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের চেক দেওয়া হয়। বেলগাছিয়ার সুরেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাই স্কুলে এই কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা করা হয়। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, 113টি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় চেক। দেখুন, আমরা 3 দিন ধরে ওখানে স্পটে ডিটেল সার্ভে করেছিলাম। ওখানে সার্ভের মধ্যে 260 ফ্যামিলিজ আমরা সার্ভে করতে পেরেছি। এনারা সবাই ও বাঙ্গার ডাম্পিং গ্রাউন্ডের সার্কামফারেন্সের আমরা আলদো 100 মিটার হিসাবে একটু নিয়ে সবাইকে একটু সার্ভে করেছিলাম। আমরা যা সার্ভে করতে পেরেছি এটার মধ্যে আমাদের রিপোর্ট বলছে 60 বাড়ি, অলমোস্ট 60টা বাড়ি ম্যাক্সিমাম একটু অ্যাফেক্ট করা হয়েছে। এটাতে 1-2 ক্র্যাক ওনাদের বাড়িতে বেড়েছে, কিছুটা 1-2 বাড়ি তো কমপ্লিটলি ড্যামেজ হয়ে গেছে। এরকম নাম্বার আমরা 60টা পেয়েছি। তারপরে 53 নাম্বারস হচ্ছে একটু মডারেটলি 1-2 ক্র্যাক, এরকমে একটু অল্প করে ড্যামেজটা হয়েছে। এনাদেরকে আমরা আজকে ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট তরফ থেকে আমরা একটু ওনাদেরকে রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য টাকা দিচ্ছি। কার বেশি ড্যামেজ হয়েছে ওনারা 15,000 করে পাবেন, আর কাদের একটু মডারেটলি একটু অ্যাফেক্ট হয়েছে ওনারা পাবেন 10,000 করে। আজকে আমরা 113 জনকে এখানে ডেকেছি, ওনাদেরকে আমরা রিলিফটা আজকে দেবো। কোনো ঘটনা ঘটে বা ডিজাস্টার হয় সেখানে সবসময় সরকার এগিয়ে আসে, সেভাবেই সরকার এগিয়ে এসছে। আমরা আজকে দেখলেই ম্যাক্সিমাম ড্যামেজ যেই বাড়িগুলো হয়েছে সেখানে ডিজাস্টার ফান্ড থেকে 15,000 টাকা করে প্রত্যেক পরিবারকে দেওয়া হয়েছে, আর যারা মাইল্ড ড্যামেজ হয়েছে তাদেরকে 10,000 করে দেওয়া হয়েছে। দেখো, এই টাকাগুলো হয়তো তুমি যেটা বলেছো অতটা বেশি হয়তো হবে না, বাট একটা তো রিলিফ আছে যেটা ডিজাস্টার ফান্ডে অ্যালোকেট করা হয়েছে, স্যাংশন করা আছে, সেই হিসাবেই ওইটা দেওয়া হয়েছে। তার ছাড়া অনেক লোকেরা পরিশ্রম করছে, এদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। 3 টাইম 4 টাইমের খাওয়া দাওয়া দেওয়া হচ্ছে, জল পাঠানো হচ্ছে, সব কিছু করা হচ্ছে। আর আমি এই সুযোগটা নিয়ে ডিএম ম্যাডামকেও ধন্যবাদ জানাবো কি যেভাবে উনিও দিন রাত পরিশ্রম করে যেভাবে কাজে প্রোঅ্যাক্টিভনেসটা দেখিয়ে যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করে যাচ্ছে, সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো। আমার কাছে তো সরকারের এটার প্রশ্ন যে কতদিন কোয়ার্টারে থাকবো, এই কোয়ার্টারে এই গরমে এই ছাদের তলায় তো থাকতে পারলাম না 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার জন্যে।
আর এখন কতদিন এটা ঠিক হবে, কন্ট্রাক্টরে কি করে থাকবো? এটা থাকার সময় আমরা তো মানুষ, তো আমরা তো জন্তু জানবর না, জন্তু জানবরকে বোধহয় এভাবে রাখা যায় না। ওই জন্য সরকারের কাছে রিকোয়েস্ট করছি, যত তাড়াতাড়ি পারেন আমাদের মাথায় ছাদ দিন। 15,000 টাকা যাদের কি হবে? এর তো বোধহয় 1 মাসের রেশনেরও নেই। আমাদের তো অনেক কিছু ক্ষতি হয়েছে, যেখানে ঘরে পুরো ঘর কন্যা একদম সংসারের যাবতীয় জিনিস আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। এমন কিছু আশা দিয়েছে, আমি এই কথাটা আমাদের মাননীয় মনোজ তিওয়ারিকে বললাম যে আপনার মাধ্যমেই আমি বলতে চাই দিদিকে যেন আমাদের এইখানে দেওয়া হোক। উনি সেটা বললেন যে এখনো কিছু বলতে পারছি না, দেখছি। কিন্তু এই জায়গা ছাড়া আমাদের তো পুরো ভবিষ্যৎটা এখানে, আমাদের সেটাই তো সরকারকে আমি আজকে প্রশ্ন করেছি। উনি বলেছে এইভাবে এখন কিছু বলা যাবে না, কিন্তু আমরা তো এখান ছাড়া আমরা কোথাও আমাদের জোগাড় নেই। এই অর্ধেক বয়স কেটে গেছে, এরপরে আমরা কোথায় থেকে আবার নতুন জীবন ব্যতীত করবো বলুন? হয়নি, এই যে 15,000 টাকা দিয়েছে, আর এইখানে এই স্কুলে থাকতে বলেছে, কিন্তু আমরা এমনি করে থাকতে পারবো না। আমাদের ঘর আমাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে, আমাদের ওখানেই থাকতে হবে। আমরা ওখানেই থাকবো, ওখানেই মরবো, ওখান ছেড়ে আমরা কোথাও যাবো না। ওই ভিটে মাটি ছেড়ে আমরা কোথাও যেতে পারবো না। এখনো এইটা কোনো বলছে না, সঠিক কথা কিছু বলছে না, যে কোথায় দেবে না দেবে এটা কিছু বলছে না। এই আশা দিয়েছে আমাদেরকে এখানে থাকার জন্য এই স্কুলে, আর এই 15,000 টাকা, এই 15,000 ক্যাশ দিয়েছে। নজর রাখছি আজকের একেবারে অন্তিম খবরে। ডোমজুড়ের সলপে নিখোঁজ শিশুর দেহ উদ্ধার। ডোমজুড়ের সলপ দাসপাড়া এলাকায় এক শিশুর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। বছর 4 ওই শিশুর নাম শেখ আয়ুষ। সকাল 9:30 থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর বাড়ি থেকে 200 মিটার দূরে ঝোপের মধ্যে তার দেহ উদ্ধার হয়। বলতে ওকে বেলা 9:30 থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, নিখোঁজ। তারপরে বলে সব পুকুর টুকুর এখানে ওখানে গ্রামে সব খোঁজাখুঁজি হলো, 2টো মইতে মাইকে হেঁকে দেওয়া হলো। হ্যাঁ, তারপরে 12:30টার সময় এদিক থেকে এখান থেকে পাওয়া গেল ডেড বডি। কিরম অবস্থা ছিল? উপরে মুখে চোট? হ্যাঁ, মুখে চোট, গলায় বাঁধা শার্টটা, আর পিছন দিকে সব পুড়িয়ে দিয়েছে। কত বড় বাচ্চা? পুড়িয়ে দিয়েছে বছর 4। 4 বছরের বাচ্চা। 4 বছরের? 4 বছরের বাচ্চা। যখন বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিল তখন বাবা মা খোঁজ করেনি? হ্যাঁ, যখন 9:30 10টায় স্কুল, 9:30টার সময় ওকে খুঁজছে সব জায়গায়, যখন খুঁজে পাচ্ছে না তারপরে 12:30 এখানে পাওয়া গেল। সব গ্রাম প্রাম সব খোঁজা। কি নাম? আয়ুষ, শেখ আয়ুষ। কোন স্কুলে পড়তো? প্রাইমারি স্কুলে। প্রাইমারি স্কুল? ইংলিশ মিডিয়ামে? এই শিশু সদনে। আপনার বাবার নাম শেখ বরকা। আপনার নাম? আমার নাম শেখ রবিউল হাজি। দিনের বাছাই করে 5টি খবর নিয়ে হাজির থাকবো আমি, আর সঙ্গে থাকবেন আপনারা।